Hello everyone, welcome back to the Vijita Rajkumar online classes for all the my dear aspirants. Today I would like to give the sum of the 70% content as well as the 30% deleted content in the subject of the biochemistry for the first year of the MLT students. Okay, so here first we will see about the biochemistry one for the first year MLT students deleted content. Okay, this whatever I am providing this content, no need of study and no need of read. Okay, so I am not awareing about the biochemistry syllabus even though so many students are requesting me, so that is the reason for sorry for the delay. Okay, I am not available. I am not I don't have any content, so that is the reason I have delay for this video for posting. Even though, so try to this video. So this is the unit 1. So you please go through this one. So whatever is there, no, so no need to read it one. Okay, histotechnicians, these are all the things. If I read, no, it will take so much of time. So please try to go through this content and all. Okay, so whatever is there now, so this content no need of read. So much of syllabus is there. So don't get any confusion, don't get any stress, so don't get any worry. So whatever I am providing the content, please go through this overnight, and not overnight, like at least 11 o'clock, up to 11 you can read it. At least see the side headings, definitely you will pass, definitely you will get the good marks also. Okay, so the how many are there, like 10 units will be there. So next continuation, see here the 11 units, here the deleted content, it's not okay. So next coming to the like a continuation of the biochemistry. So this is a biochemistry deleted content. So some of the students are requested to they're asking, okay, this is the deleted content of the biochemistry for the MLT first year students. Okay, it's clear now. So we are moving on to the session. So whatever is deleted, that you have to know you to write, remaining the 70% syllabus only. Okay, so marikosari hi andi everything. So I don't have enough time to explain separately, so please try to understand the situation. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరికైతే మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ ఇయర్ తెలుగు వాళ్ళకి కూడా, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి కూడా ఏ సిలబస్ అయితే ఉందో ఈ 30% డిలీటెడ్ కంటెంట్, కాబట్టి ఇది చదవాల్సిన అవసరం అయితే లేదమ్మా. సో సపరేట్గా అంటే ఐ కెనాట్ ప్రొవైడ్, మీకు టైం లేదు, ఐ ఆమ్ ఆల్సో నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైం. ఓకేనా, కాబట్టి ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో next, so this one important questions, like you may have the question pattern, like 2 marks questions will be there, like that is called as a very short answers. Okay, 2 marks questions ఉంటాయి, అదేవిధంగా అతి స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలు అంటే చిన్న ప్రశ్నలు 2 marks questions. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ 2 or 3 lines ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకేనా, ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వక, డోంట్ గివ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, యూ మే వేస్ట్ యువర్ టైమ్. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్, యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ ద like a essay type questions, like a 6 marks questions will be there. So this is the 2 marks questions for the first year students. Okay, biochemistry. ఓకే అనగానే ఇవన్నీ కూడా చదవండి ఒకసారి మీరు. బయోకెమిస్ట్రీ యొక్క ఉపయోగాలు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పాటించవలసిన ఏవైనా 2 నియమాలు, రోగిని చేర్చుకుంటే మరి ల్యాబ్ రిజిస్టర్లు నిర్వచింపము, క్రిందివన్నీ సాధారణ విలువలు తెలుపము. సో ఇవన్నీ కూడా సీరం బిల్డుబిని యొక్క సాధారణ విలువ, గాజులోని వివిధ సంఘటనలు, వివిధ రకములైన గాజులేవి, ప్రయోగశాలలో ఉపయోగించే వివిధ రకాల పిప్పెట్స్, గరాటు యొక్క ఉపయోగాలు, ప్లాస్టిక్ పరికరముల యొక్క ఉపయోగాలు, ఒక కెలోరీమీటర్ అనగానే దాని నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన సిద్ధాంతం ఏమి, ఒక ఫోటోమీటర్ ఉపయోగాలు, సెంట్రిఫ్యూజ్ ఒక రకములను తెలుపు, ఆవిరి అగుట, సెంట్రిఫ్యూజ్ సూత్రమును, సున్నిత త్రాసు ఏ సూత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఓకే, డ్రైయింగ్, డెసికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కెరోసిట్ పదార్థం అనగానే దాని ఏవని 2 ఉదాహరణలు ఇవ్వము. ఓకే, హైగ్రోస్కోపిక్ పదార్థములు అనగానేమి ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రయోగశాల వ్యక్తిగత రక్షణకు ఉపయోగపడే వస్తువులను, రక్త ప్రతిస్పందనం అనగానేమి 2 ఉదాహరణలు ఇవ్వు, రక్తంను సేకరించే వివిధ మార్గములను, ప్లాస్మాకు మరియు సీరంలో గల మధ్య భేదాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చూడండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది గ్లైకోషూరియా, ప్రోటీనూరియా అనగానేమి, హైపర్గ్లైసీమా, హైపోగ్లైసీమా. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనగానేమి ఉదాహరణలు, ఏమైనా ఆమ్లాలు అనగానేమి, ప్రోటీన్ల నిర్వచింపము ఉదాహరణ, రక్తంలోని షుగర్ నిర్ధారణకు వివిధ పద్ధతులను పేర్కొము, రక్తంలోని యూరియా నిర్ధారణకు ఉపయోగించే పద్ధతులు, ఒక నీటిలో కరిగే విటమిన్స్, కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి వనరులు, లోపములు లక్షణములు తెలుపము, విటమిన్ సి అండ్ డిల గురించి, కాల్షియం లభించే పదార్థంలో కాల్షియం లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధులను, ఇనుము ధాతువు యొక్క ఆధారంలో మరియు లోపం వలన కలుగు వ్యాధులను తెలుపము, స్వేదన జలము యొక్క ఉపయోగం తెలుపము, ప్లెబోటమీ అనగానేమి. ఓకే, కాబట్టి ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్సే, కాబట్టి జస్ట్ మీరు అట్లీస్ట్ 2 or 3 lines ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకేనా, కాబట్టి ఒకసారి మీరు అందరూ, మన మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం అని మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు అంత టైము కూడా లేదు. కాబట్టి మీకోసం నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఓకే,
కాబట్టి మీరు తెలుగు వాళ్ళైనా కూడా ఇంగ్లీష్ మీద నో ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఎందుకంటే చిన్న క్వశ్చన్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ 2 marks questions for you people. So don't waste your time. Please go through these questions and all. Okay, next I am providing the 6 marks questions. ఓకే, అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ బయోకెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ 2 marks 6 marks క్వశ్చన్స్. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పాటించవలసిన ప్రవర్తన నియమావళిని, ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ గురించి, ప్రయోగశాల ఉపయోగించే వివిధ రకాల గాజు పరికరాలను గురించి, కెలోరీమీటర్ యొక్క సూత్రం నిర్మాణం, సెంట్రిఫ్యూజ్ యొక్క సూత్రం, రక్తం సేకరించే మార్గములు తెలిపి, సిరల నుంచి రక్తం సేకరించే విధానము, డ్యామ్ పద్ధతిలో బ్లడ్ యూరియన్ అంచనా విధానము, గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ పరీక్షను జీటీటీ అంటారు కూడా, ఆర్థోడాలటిన్ పద్ధతిలో రక్తంలోని చక్కెరను, అగ్ని ప్రమాదం జరగకుండా గైకుల నివారణ చర్యలు, జాగ్రత్తలు మరియు ప్రథమ చికిత్స గురించి వర్ణింపము. కాబట్టి ద్రావణం నిర్వచింపము, ఒక పర్సంటేజ్ ద్రావణం అనగానేమి, ఇవన్నీ కూడా అడిగారు. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా ఈజీగానే ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా కూడా, మీరు అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదమ్మా. సో బయోకెమిస్ట్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక్కసారి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ లైక్ సో మెనీ యూనిట్స్ ఆల్ విల్ బి దేర్, బట్ ఎనీ హౌ మీరు యూనిట్లో ఇఫ్ ద ఎనీ యూనిట్ ఆల్సో యూ మే హ్యావ్ ద లిటిల్ బిట్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకేనా? కాబట్టి సో నో నీడ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద క్వశ్చన్ ఆల్సో అట్లీస్ట్ యూ మే హ్యావ్ ద లిటిల్ బిట్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఎనీ యూనిట్. ఓకే, మీకు యూనిట్ గురించి ఐడియా ఉన్నట్టయితే ఆ క్వశ్చన్, ఆ యూనిట్ నుంచి ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే లిటిల్ బిట్ ఆ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ రిగార్డింగ్ దిస్ యూనిట్ ఇంట్రడక్షన్. ఇట్స్ క్లియర్నా? కాబట్టి బయోకెమిస్ట్రీ అనగానే మీ బయోకెమిస్ట్రీ యొక్క ఉపయోగాలు, కాబట్టి ఇన్ని వరకు ల్యాబ్ టెస్ట్లోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి బయోకెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటిది, బయోకెమిస్ట్రీ సో ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ల్యాబ్ టెస్ట్ the lab level. Okay, that is the importance you can lab as a lab technician. What are the main principles you have to follow? Okay, and admission and lab discharges గురించి, రిజిస్టర్స్ గురించి, గ్లూకోజ్, సీరం క్రియాటినిన్, సీరం బిల్డుబిన్ లెవెల్స్. ఓకే, మనం ఏమైతే ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ యొక్క పరికరాలు. సో వాట్ ఎవర్ ఐమ్ యూజింగ్ ఎక్విప్మెంట్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ నో ద పర్పస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ and what is the purpose. Okay, and intention, principles of the all the like investigations. Okay, so different pipettes we are using. If we have to know the purpose of the and usage of the pipettes also. Okay, garato, okay, plastic equipments, calorimeter, so many things I have. The centrifuge is very very important. Sunita process also. Next kerosene పదార్థం, ఒక కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్, నీటిలో కరిగే కొవ్వులో కరిగేటి ఏడీఈకే, నీటిలో కరిగేవి బీసీ కాంప్లెక్స్, బి కాంప్లెక్స్ అండ్ సి విటమిన్స్, విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ బి6, విటమిన్ సి డీల గురించి. విటమిన్ సి ద్వారా స్కర్వీ వ్యాధి వస్తుంది, విటమిన్ డి లోపం వల్ల పెద్దవాళ్ళంతా ఇన్ అడల్ట్స్ కెరోటోమెలిషియా, ఇన్ చిల్డ్రన్స్ రికెట్స్. కాల్షియం లైక్ మనం మిల్క్. ఓకే, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ వీ కెన్ ఎట్. ఓకే, ఇనుము ధాతు అంటే ఐరన్ లోపం వల్ల ఎనిమియా వీ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, హెచ్బి లెవెల్స్ బిలో 7 ఉన్నట్టయితే మనకు ఎనిమియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ మా. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్, మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ది బయోకెమిస్ట్రీ 1 ఫర్ ది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ corrosive and give 2 examples. Okay, next explain hyperglycemia, hypoglycemia. Hyper is nothing but the blood sugar levels if is above, you can call as hyper. Hypo means low. It's clear na? Okay, biochemistry, definition of biochemistry, definition of phlebotomy. Okay, molarity, normality. Okay, what is the composition of the glass? Name the types of funnels and their uses. What are the points entered in lab register? 4 urinary preservatives. Write the principles in serum uric acid estimation. Name the like a fat soluble vitamins. Okay, A, D, E, K are the fat soluble vitamins. So those vitamins are only soluble in fat, insoluble in water. Okay, and write about the construction of the spectrophotometer and its principles. What are the different accidents occurring in lab, and what are the preventive and first aid measures for corrosives. Next, write the procedure for the preparation of the 50 ml. You can write it. Okay, describe the construction of centrifuge and principle and its maintenance. Describe the like a procedure for estimation of serum creatinine by Jeffreys reactions. Okay, and different routes of blood collection, different way we can collect the blood. As a lab technician, you should know the what are the main routes of the blood collections, of how where we can get the blood collection, what are the principles, what are the procedure we can follow, that you can write it. Explain the various pipettes and flasks used in the lab. So different pipettes we can use. If you want, we can draw the pipettes, we can draw the purpose neatly, diagram neatly, you can write easily, we can get a good impression who you are conducting your paper. Okay, different carbohydrates, like a carbohydrates is nothing but like a different okay, simple carbohydrates, complex carbohydrates, monosaccharide, disaccharide, different carbohydrates will be there. Okay, due to the like a deficiency of the carbohydrates, like a protein, energy, malnutrition, so some of the diseases come, like importance of the carbohydrates also you can write it. It's clear na? So this is the English medium paper, English medium students for this exam question paper. It's clear.
So next coming to the Telugu medium students, okay. See Telugu medium students, okay, like కరోసివ్ అనగానే రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వము. హైపర్ గ్లైసీమియా, హైపోగ్లైసీమియా అంటే షుగర్ లెవెల్స్ రక్తంలో తక్కువగా ఉంటే మనం హైపో అంటాం, ఎక్కువగా ఉన్నట్టు హైపర్ గ్లైసీమియా అంటారు. బయోకెమిస్ట్రీ అంటే వెరీ వెల్ మన సో ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీఆర్ రీడింగ్ ద బయోకెమిస్ట్రీ, వాట్ ఇస్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్, వాట్ ఇస్ మెయిన్ పర్పస్, ఉపయోగాలు అన్నీ కూడా ప్లెబోటమీ ఏంటి, మొలారిటీ, నార్మాలిటీ, గాజు సంఘటన గురించి, గరాట్లు రకములు. ఎందుకంటే మనము యాజ్ ఎ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్కి మనం చాలా రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ ఎస్పెషల్గా మనం గరాటు పిప్పెట్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము, అది ఏ కలర్లో ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది, కలర్ అని కాదు, వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్, వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ల్యాబ్ రిజిస్టర్ అందు ఏమేమి నమోదు చేయాలి, నేమ్, ఏజ్, సెక్స్, లైక్ డేట్, ఇవన్నీ కూడా శాంపుల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది శాంపుల్, ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ శాంపుల్, ఓకే. ఇవన్నీ కూడా మనము లేబులింగ్ అంటాం కదా, సో లేబులింగ్ అనేది, ఓకే. ఇవన్నీ కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద లేబులింగ్ అండ్ ఆల్, ఓకే. మనము లేబులింగ్ చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద శాంపుల్, సో వీ షుడ్ నాట్ విజ్ కరెక్ట్ పేషెంట్, కరెక్ట్ టైం, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ నా. ఓకే. నెక్స్ట్ మూత్రం నిల్వయించే కారకములు. ఒక మూత్రం నిల్వయించే కారకులు 4 పేర్లు, సీరం, యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే. అంచనా వేయ పద్ధతి, సూత్రంలో కొవ్వులు ఎందుకు కరుగు, విటమిన్స్ గురించి 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి అయితే అవసరమైతే టేబుల్స్, డయాగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా డ్రా చేయండి. ఓకేనా. 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి డయాగ్రామ్స్, టేబుల్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే మంచిగా డ్రా చేయండి. మంచిగా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ దగ్గర ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర అండర్లైన్ చేయండి. ఆ ఫస్ట్ పిఎస్ పెట్టండి, మంచి ఇంప్రెషన్ అయితే పడుతుంది. ఓకేనా. కాబట్టి ఎలాంటి కన్ఫ్యూషన్స్ ఏం లేకుండా టెన్షన్ పడకుండా మంచిగా అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా సెంట్రిఫ్యూజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అబ్జర్వ్ చర్య, రక్తం సేకరించే విధాన పద్ధతులు, ప్రయోగ, కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్స్, ఎమైనో యాసిడ్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నారు కదా ఇవంతా కూడా. ఓకేనా. కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూసినట్టయితే మీకు ఇంకా ఐడియా ఉంటే మనకు క్లియర్ కట్గా అయిపోతుంది. ఓకేనా. కాబట్టి నేమ్ ద జనరల్ క్లాస్ వేర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ల్యాబ్ అండ్ రైట్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ write the principles and construction of the photo electric colorimeter and operation. Write about the construction of spectromanometer and its principle. Okay, explain the Beer Lambert's, describe the construction of the centrifuge and principle and its maintenance types. What are the different accidents in occur in lab? Write about the preventive and first aid measurements for accident. What are the different routes of blood, okay, collection, and write about venous blood collection. Write the principle and procedure of blood urea estimation by DAM TSC method. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇది చదివినట్టయితే మీకు సరిపోతుంది. ఓకేనా. చెక్ చేసుకుని రైట్ అబౌట్ ది ప్రొసీజర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ 50 ml ఆఫ్ IM NaOH సొల్యూషన్, డిఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్స్, రైట్ ది ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది సీరం క్రియేటిన్ బై జాఫస్ రియాక్షన్స్. ఓకే. ఇప్పుడు అదేవిధంగా చిన్న మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంకోటి మీకోసం రెడీగా ఉంది. ఓకే. డిఫైన్ బయోకెమిస్ట్రీ, ఓకే. వాట్ ఈస్ ల్యాబ్ ఆర్డర్ హిమ్, ఓకే. hygroscopic substance, glycosuria, okay, solute, solvent, use of beaker, significance, blood urea, deficiency of diseases of the vitamin A, anticoagulants, simple lipids, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటామా. ఓకే. టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ గ్లాస్వేర్, ప్రిన్సిపల్స్, కన్స్ట్రక్షన్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. చదివేంత టైం లేదు నా సబ్జెక్ట్ కూడా కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా, ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ గివెన్. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్. Okay, whatever I'm provided, like this is content for you people. I hope these videos may be helpful for you people, like MLT first year students in the subject of the biochemistry. All the very best. Don't get any confusion, don't get any stress and all. So whatever I'm providing this content now, you can read throughout like up to 11 or 12, not 12. If you'll do the overnight morning, you are unable to write the examinations and all. That is the reason. Okay, whatever I'm providing this content, at least underline the points. Okay, 2 marks question exactly you have to read. Whatever I'm providing 2 marks questions, don't leave any 2 marks questions. There is no choice, no. కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవ్రీథింగ్ మన 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో చాయిస్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఏమైతే 2 మార్క్స్ ఇచ్చేసి అన్నీ కూడా చదవండి. ఓకే. ఓకే. అండ్ 1 more 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి అయితే మీరు అట్లీస్ట్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ మీకు రాని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే దానికి అట్లీస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్, డోంట్ లీవ్ ఎనీ 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. బట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ unable to read, unable to understanding this time na, so what you have to do, at least you have to underline the side headings and list diagrams. Okay, it's clear na. Okay, all the best once again. Have a nice day. Thank you all.